Good morning, students. Welcome to Financial Management. In the last class, we studied what is finance, what is business finance, and what are the functions of finance. Today, let us discuss organization structure of finance. In our management class, we studied different types of organization structure. So I will show you an organization structure of a company. Look at this and identify what type of organization structure is this. You can identify this organization structure as a line organization. In this organization structure, we can see the top level as board of directors, chief executive officer, vice president, chief financial officer or CFO. So CFO is the top level officer or an executive in a company, and he is the top level officer of finance department. Below him you can see controller, treasurer, internal audit, etc. And like that the hierarchy goes down. Below the controller we can see managerial accountant, financial accountant, tax accountant, etc. Similarly this goes down. So from this organization structure we can see CFO represents a finance department. Let us discuss what are the functions of a CFO. A chief finance officer or CFO of a large organization has a very crucial responsibility to shoulder, as he has to take all decisions about raising and utilization of resources have been taken efficiently, and at no time resource should remain idle. Finance ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള CFO is responsible for all the activities of finance department. The main activities are raising of resource. Here the resource means money. Raising money or arrangement of money from different sources. Similarly, the utilization of resources. The main function, two main functions can be classified as raising of money and as well as utilization of money. Similarly, the CFO is responsible for the efficient utilization, and he has to make sure that the resources are not remaining idle without investment. For example, you raise 500 crores of rupees from different sources like equity or preference share or debenture, etc. As soon as you raise the money for your business, you should utilize it by investing in profitable projects so that you can make more money. As the size of the organization grows and volume of financial transaction increases, his role and functions assume greater importance. ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻസ് മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ CFOയെക്കാളും ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വർക്കുകളുടെ അളവ് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. The key functions of CFO can be as follows. First one is primary function and second one is subsidiary function. CFOയുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് സബ്സിഡിയറി ഫങ്ഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ്? ലെറ്റ് us discuss what are the primary functions of a CFO. Again, primary functions are classified into two types. First is
key management functions, and second one is functions relating to finance. ഒരു സി എഫ് ഒയുടെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫങ്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫിനാൻസ്. മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസിനെ ആദ്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ്. Key management functions include planning, organizing, coordinating, controlling, etc. Planning. A CFO has to make financial planning in the form of short-term and long-term plans and frame policies relating to source of finance, investment of funds, including capital expenditure and distribution of profit. ആ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനായിട്ടുള്ള കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് പ്ലാനിങ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയാണ്. പ്ലാനിങ് ഈസ് വാട്ട് ടു ഡു, വെൻ ടു ഡു, ഹൗ ടു ഡു, എക്സെട്ര. ഇവിടെ മണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാനിങ് ആണ് സി എഫ് ഒ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ടാകാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് for identifying source of finance, investment of funds. പ്ലാനിങ്, ഒരു സി എഫ് ഒ ചെയ്യേണ്ട പ്ലാനിങ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, ഏതെല്ലാം സോഴ്സിലൂടെ ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തണം. സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇക്വിറ്റി സോഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബോൺസ് ഉണ്ട്, ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഫ്രം ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് നടത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സിമിലർലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ചെയ്യണം. ഈ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷനാണ് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ CFO has to plan from where we have to arrange money or identify the source of finance. Next, how to make investment. This investment can be for long term or short term, and how to distribute profit. ഇതെല്ലാമാണ് CFO ചെയ്യേണ്ട പ്ലാനിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസിങ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് proper organizational structure of finance, looking into the needs of organization. ആ ഓർഗനൈസേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ, ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരികയും അതിലാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നിയമിക്കുകയും അതിലൂടെ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ CFOയുടെ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ. എ CFO ഹാസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ഓൾ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് നോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സഫേഴ്സ് ഫോർ വാണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. CFO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള മണിയുടെ ആവശ്യകതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു പൊസിഷനാണ്. സോ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ CFO. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺട്രോളിങ്. എ CFO ഹാസ് ടു ഫിക്സ് ഓർ സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്, കമ്പയർ ആക്ച്വൽ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ഡിഫറൻസസ്. He can apply techniques of budgetary control, and for this he has to develop a system of collecting, processing and analyzing information. We know controlling is comparing the plan with the actual performance. CFOയ്ക്കും ഈ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിലാണോ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക,
അത് അദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ എന്നുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക. ഹിയർ ഹി ക്യാൻ യൂസ് or CFO can use a control technique called budget. ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനിങ് ടൂളാണ് അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ CFO എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിങ്, ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള കൺട്രോളിങ് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി ഫങ്ഷനിൽ കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വാട്ട് ആർ ദ കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്? ആസ് യു നോ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് functions relating to finance. First one, acquisition or raising of funds. He has to ensure adequate quantum of funds from right sources, at right cost, at right time, at right form and at minimum cost. CFOയുടെ ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് റേസിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. CFO നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സോഴ്സസിലൂടെ, റൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കുറവായിട്ടുള്ള, റിസ്ക് കുറവായിട്ടുള്ള സോഴ്സിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള CFOയുടെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേസിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അലൊക്കേഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഓർ ലോങ് ടൈം അസറ്റ് ത്രൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് as well as allocation of funds in current assets like cash, receivables, inventory, short-term investment, keeping in view of liquidity and profitability. സെക്കൻഡ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ ലോങ് ടൈം അസറ്റായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ ഷോർട്ട് ടൈം അസറ്റായിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാഷാണ്, റിസീവബിൾസ് ആകാം, ഇൻവെൻട്രി ആകാം. ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അസറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ CFO ഹാസ് ടു സീ ദാറ്റ് he can make sure that sufficient profitability also is ensured. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ലിക്വിഡിറ്റി നോക്കാം. ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നേരിടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കഴിവിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കമ്പനി പല സ്ഥലത്തു നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽസ് കടമായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ക്യാഷായി തിരിച്ചു നൽകാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഹൈലി ലിക്വിഡാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് ത്രൂ സ്യൂട്ടബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ആകാം, ഇൻവെൻട്രി ആകാം, റിസീവബിൾസ് ആകാം. സോ ഇത് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് in view of liquidity and profitability. That is the second finance function of a CFO. Third one is distribution of income or profit in the form of dividend and retained earnings for growth and development of business. മൂന്നാമത്തെ ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫംഗ്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ വർഷം ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, അതല്ല എത്ര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, റിസർവ്സ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ CFO
can be categorized into three sections: raising of funds, investment of funds, and distribution of funds. ഇതാണ് സി എഫ് ഒയുടെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് us see once again. Functions of CFO can be broadly classified as primary function and subsidiary functions. Primary functions can be again classified as two types: key management functions and functions relating to finance or finance function. Management function consists of planning, organizing, coordinating, and controlling. Finance related functions include raising of funds, investment of funds, and distribution of profit. സി എഫ് ഒയുടെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബ്രോഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിഡിയറി ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ലെറ്റ് us see what are the subsidiary functions. Besides the core functions as shown above, a CFO has to perform following equally important functions such as maintaining liquidity. Adequate liquidity need to be maintained for paying obligations in time as well as meeting day-to-day expenses. For this, he has to keep a close eye on cash inflows and cash outflows. Hence, cash budget and cash forecasting become his important function. സബ്സിഡിയറി ഫങ്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലിക്വിഡിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇൻ ടൈം. നമ്മളുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുക. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ലൈക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി, വേജസ്, ദെൻ പേയിങ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഇത് ടൈം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണെന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഹി ഹാസ് ടു ഡു ഓൺ ദാറ്റ്, ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് CFO has to carefully observe how the cash inflows and cash outflows takes place. Cash outflow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. When we purchase raw material and make payment, cash goes out. That is a cash outflow. When we make investment, we purchase fixed assets. That time also cash outflow takes place. When we sell our product and when we get back the money from the customers, the cash inflows takes place. So a CFO has to observe how cash outflow and cash inflows takes place. For this, he can utilize tools like budget and cash forecast. Second subsidiary function is profitability or maintaining profitability. For ensuring adequate profit and maximizing shareholders' wealth, a CFO has to look into profit planning, price fixation of goods and services, cost of funds or capital, cost control, etc. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നിലനിർത്തുക, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സബ്സിഡിയറി ഫങ്ഷൻ. സോ നാച്ചുറലി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓൺ കോസ്റ്റ്. അവിടെ സി എഫ് ഒക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടൂൾസാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ് ടൂൾസ്, പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ, കോസ്റ്റിംഗ് എക്സെട്ര. ഈ പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരം ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നത്. തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് reporting. A CFO has to periodically review financial performance against set standards and take corrective measures as well as report performance to board and management for facilitating timely decisions pertaining to finance at top level. ഏതൊരു ടോപ്പ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും പോലെ തന്നെ CFOയ്ക്കും
ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനാണ്. ആ ബജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും നടക്കുന്നത്, കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസും നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേഷൻ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ടോപ്പ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിലേക്ക് പ്രോപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അയക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ CFO. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അപ്കീപ്പ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ റുട്ടീൻ ഫങ്ഷൻസ്. റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രം പോരാ, ആ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുക, കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുക. റുട്ടീൻ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് അപ്കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ. ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ്, സേഫ് കസ്റ്റഡി ഓഫ് വാല്യുബിൾസ്, മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്, കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് എക്സെട്ര. CFOയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു CFOയുടെ ഫങ്ഷനാണ്. റെക്കോർഡ്സ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ്, സേഫ് കസ്റ്റഡി ഓഫ് വാല്യുബിൾസ്, കമ്പനിയുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ചീഫ് കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് CFO ആയിരിക്കും. സിമിലർലി അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നൽകുകയും ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റ് സബ്സിഡിയറി ഫങ്ഷൻസ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. An organization structure is shown here. It's a line organization structure. In that, finance department's top executive is CFO. Next, we studied the functions of a CFO. CFO is an important position in any organization, whether small or big. And the functions of CFO can be classified broadly as primary functions and subsidiary functions. Primary functions is again classified as key management functions and finance functions. Key management function include planning, organizing, coordinating, controlling, etc. And finance function include raising of funds, investment of funds, and distribution of profit. Next comes the second function called the subsidiary function. In subsidiary function, we studied important function like maintaining liquidity, maintaining profitability, evaluation of financial performance and reporting, and upkeep of records and other functions. Hope you understood the topics well, and let us conclude today's class. Thank you.